ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। और साढ़े ਤਾਂ ਇੱਥੇ 8ਵੀਂ तक ਤਾਂ फेल ही नहीं करना, पास करी जाए। 8ਵੀਂ बोर्ड आ जाता फिर फस जाता। जिन्हें 8 साल पढ़े ही नहीं है वो 8ਵੀਂ पेपर की दूगा, फस गया ना। ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜ਼ਹਿਰ। ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, क्योंकि जो साडे हक का पैसा है। तुसीं सारे जानते हो कि दिल्ली दे विच जो आम आदमी पार्टी ने कहा सी, जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा सी कि मैं तुसीं मैनूं वोट, ना ही तुहानूं वड्डण दे लई कोई पैसा है, पर जेकर ईमानदारी दे नाल तुसीं सानूं जिता के साडी सरकार बनाओगे तां जो असीं तुहाडे नाल वादे कीते है वो हर एक वादा पूरा करांगे। सारे जानते हो, दिल्ली की गल सुनते भी हो, करते भी हो, सो तुहानूं सारिआं नूं पता है कि एक आम आदमी पार्टी एक पूरा कीता है। सो मैं इन्नियां क बेनतियां करूँगा। हुण मैं बेनती करूँगा कि साडे सत्कारयोग MLA बरनाला सरदार गुरमीत सिंह मीथेर जी ते उन्हां दे नाल साडे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार श्री ओम प्रकाश बांसल जी, सब तो पहला तुहानूं सारिआं नूं सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। टीवी भी देखते हो तुसीं, आज तक भी देखते हो तुसीं, PTC न्यूज़ भी देखते हो जिहड़ा बादलों का, ते तुसीं न्यूज़ 18 भी देखते हो, तुसीं सब कुछ देखते हो, तुहानूं सब कुछ पता। मैनूं नहीं लगता भी इत्थे स्टेजां ते असीं अद्धा घंटा बोल के तुहानूं कुछ दस सकांगे। तुहानूं सब कुछ पता। तुहानूं ये भी पता भी 7 सालां दे विच केजरीवाल ने किवें दिल्ली दी नुहार बदली आ। तुहानूं ये भी पता भी बादल परिवार कोले जद्दी 25-40 किले जमीन दे सी, जिन्हां कोल अज 20,000 50,000 करोड़ दीयां प्रॉपर्टियां ने, टोरंटो च जिन्हां दीयां बसां ने। ये गल्लां मैनूं नहीं लगदा भी तुहानूं दस्सण दी लोड़ आ। कांग्रेसी परिवार प्रताप सिंह ये चीज़ां जिहड़ियां नहींआं, इस चीज़ नूं साडी पार्टी अगे रखते हुए एतकी वार पहली बार MC वोटां दे विच झाड़ू दे निशान दे उत्ते पूरे बरनाले दे विच चोण निशान के उत्ते लड़न जा रही है। ये चोणां पहलां भी हुंदियां रहियां ने MC ਦੀਆਂ वोटां ਦੀਆਂ, लेकिन पहलां इन्नियां ईजी सीगियां कि दो पार्टियां सीगियां, बारी बट्टा होई जांदा सीगा, एक वारी तू ते एक वारी मैं, 2 वारी मैं ते 2 वारी तू। एतकी वार लाले पे ने, पहली बार लाले पे ने कोई एक ईमानदार पार्टी, ईमानदार लोग, ईमानदार कैंडीडेट थोड़े सामने आए ने, ओम प्रकाश वर्गे, जिन्हां उत्ते मुनसिपैलिटी वालों बिना मतलब तो धक्के नाल 2-2 परचे कराए गए ने, सिर्फ ऐस करके कि इन्होंने ITI कराई, इन्होंने मुनसिपैलिटी वाला जीना हराम किया हो। उत्थे जिन्ने कपड़े हुए ने पिछले 5 सालों के विच, वो कपड़ियां दी आम जनता जो उत्थे जाती है, कोई काम करन जाती है तो कितना हैरान परेशान होना पैंदा है। पहला तो आपां जदों मुनसिपैलिटी का मूँह बड़ी आपां देखदे आं, आपां लगदा फिर करप्शन तक तो अपनी जेब के विच आपां उन्ने पैसे नाल लैके चलदे, अपना मन बना के चलते भी हाँ भावें उसके पैसे इन्ने देने पैने हैं। उस चीज़ नूं नत्थ पाउण वास्ते, उस चीज़ नूं आपां रोकण वास्ते आपां नूं सही ईमानदार बंदे मुनसिपैलिटी दे विच भेजने पैण। कितनी करप्शन चल रही है, हर महकमे चलती है। इस करके ये जरूरी है कि आप आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों के नाल आपां खड़ीए ते हक ते सच की लड़ाई लड़ीए ते वोटां 6 दे सारे ही सत्कारयोग मेरियां मातावां, नौजवान साथी, बजुर्ग जो इत्थे पहुँचे है, ते साडे वार्ड नंबर 6 के उम्मीदवार ओम प्रकाश जी, साडी समुची लीडरशिप, मेरे नालों पहला बोल के गए दादू जी, साडे जिला प्रधान, मेरे वड्डे भरा जो हर टाइम मेरे नाल हुंदे आ, परमिंदर भंगू जी, सारे मेरे इत्थे भरा, सारे इस वार्ड के संदीप जी खड़े आ, डॉक्टर साहब खड़े आ, सोनी जी खड़े आ, सारे ही तुसीं सत्कारयोग। मैं किहदा नाम लवां, मेरी इलैक्शन वेले भी तुसीं सारिआं ने बड़ा साथ दिता, ते हुण भी तुसीं सारे ओम प्रकाश जी का
ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਐਮਸੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਬਣਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਐਸੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਕੀ 1% ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਬਣਦੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਵਿਕਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣਾ, ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ, ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਲ ਗਈ ਨੌਕਰੀ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਗੁੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਕੁੱਟ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਨੂੜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਬਨੂੜ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੂਏ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਕਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 70 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਈਆ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ 43 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਐਮਸੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ 43 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ਭਰਨੀ। ਆਪਦੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ, ਖੰਨੇ ਫੜੀ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਖੜਿਆ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਖੜੇ ਆ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਪਰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਆ ਸਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਵਾਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਸਵਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਭਰੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਫ ਕੋਲੇ
ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਾ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ 2 ਅਫਸਰ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਚੀਫ ਦੋਨੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਸੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਏ ਪੈਸੇ ਚੱਕਣ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਏ ਪੈਸੇ ਨਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ IRS ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਪਰ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਬਣਾਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਸਾਰਾ ਮੁਫਤ ਕਰਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਖ ਵੀ ਮਚਾਉਣੇ ਆ, ਬਿਸਕੁਟ ਪਿਆ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ 100 ਆਇਆ ਸੀ 100 ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਤਾਈਓ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਬਣਿਆ। ਤਾਈਓ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ। ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਰਨਾਲੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਲੋਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਉਸ ਇੰਟਰਲੋਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ? ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਤਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਆ। ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਟੜਤਾ ਕੱਢ ਕੇ
ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। 22 ਏਕੜ ਹੈ, 16 ਏਕੜ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਐਮਸੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਇਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਲਾਭੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।